جو ہماری تلاش میں ہے ہم اس کی تلاش میں نکل پڑے، وہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہے ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب اللہ کرے مل جائے ایک دوسرے کو۔ تلاش کرنا ہے تو کسی اللہ والے کو تلاش کرو، تلاش کرنا ہے تو کسی ولی کو تلاش کرو، تو مل گیا زندگی بن جائے گی۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ مثنوی شریف میں آپ نے بڑی بڑی خوبصورت روایتیں لکھی، اسی میں سے آپ ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ ایک کشتی تھی جو پانی کے ساتھ ساتھ بہہ کر جا رہی تھی، اور اس پر 10-15 مسافر بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو رہے تھے۔ اس کشتی کے بالکل قریب سے ایک لکڑی گزرنے لگی جو درخت سے ٹوٹ کر دریا میں گر پڑی تھی۔ اب تھی تو کشتی بھی لکڑی کی اور وہ بھی لکڑی۔ آپ فرماتے ہیں زبانی حال سے اس لکڑی نے اس لکڑی کو یعنی کشتی سے بات چیت کرنا شروع کیا۔ بولنے کا مطلب یہی ہے، اس لکڑی نے اس لکڑی سے پوچھا جو ابھی وہ کشتی بن چکی ہے، اس سے پوچھنے لگی برادری تو ہماری ایک ہی ہے، تو بھی لکڑی اور میں بھی لکڑی، لیکن میں صرف یوں ہی لکڑی ہوں، لیکن تو بڑی خاص لکڑی ہے، تجھ پر رنگ لگایا گیا اور تجھ پر 10-15 لوگ بیٹھ کے سواری کے طور پر اپنی منزل کی طرف چل رہے ہیں۔ تیرے زندگی کا تو کوئی مقصد ہے، لیکن میں بے مقصد ہوں۔ تیرے میں میرے میں اور فرق کیا ہے؟ تیرے اوپر رنگ لگا ہوا ہے، تجھ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سوار ہو رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور تجھ پر یہ چمک دھمک، سمجھ میں نہیں آتا تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے تو ہم ایک ہی برادری سے، میں بھی درخت سے نکلا ہوا ہوں اور تو بھی درخت سے نکلی ہوئی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں وہ لکڑی بول پڑی جو کشتی بن چکی تھی، اس نے اس لکڑی کو جواب دیا، ہے تو بھی لکڑی میں بھی لکڑی، لیکن تو عام لکڑی اور میں خاص لکڑی، فرق صرف اتنا ہے مجھے کاریگر مل گیا، تجھے کاریگر نہیں ملا۔ اگر تجھے بھی کاریگر مل جائے تو تیرا بھی کچھ بن جائے گا۔ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو کاریگر کو تلاش کرو، اگر کاریگر مل گیا رب چاہے تو کچھ بن جاؤ گے۔ مولانا روم فرماتے ہیں جب تک مجھے کاریگر نہ ملا تھا حضرت شمس تبریز، میں صرف نام کا رومی رہ جاتا۔ آج جو یہ میرا نام، یہ جو عزت میرے کاریگر کے طرف سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا ہے، اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں کاریگر کو تلاش کرو، خوب تلاش کرو، خوب محنت کرو، کتابیں اٹھا کر تو دیکھو تو صحیح، ہمارے اکابرین نے کاریگر کی تلاش میں کتنے کتنے بڑے سفر کیے، انہوں نے کتنے کتنے ظلم اٹھائے ہیں، کتنی کتنی تکلیفیں جھیلے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں ہم سے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں۔ ہمارے بڑے کون ہیں؟ جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے مکھن چبانے پر بھی ہمارا داڑھ درد ہوتا ہے،
मक्खन ही तो है। देखिए आप मस्जिदों में जाकर कितने खूबसूरत कालीन बिछे हुए हैं। मस्जिद में अंदर दाखिल होते ही फैन और एसी, वजू करने के लिए नल, हमेशा पानी मौजूद रहता है। और मस्जिद जाने के लिए खूबसूरत सड़कें और मस्जिद जाने के लिए मोटरसाइकिल, सब चीज़ है, फिर भी हम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह का शुक्र करो, उसने किसी आजमाइश में डाला ही नहीं। कुर्बान जाओ हजरत बिलाल हबशी पर, जिन्होंने जलते हुए तंदूर पर लेटकर भी खुदा का जिक्र नहीं छोड़ा। कुर्बान जाए सहाबा पर, जो तलवारों के साए में रहकर भी खुदा का जिक्र नहीं छोड़ा। और आज हम, हर चीज मौजूद है, कालीनों पर बैठकर भी खुदा का जिक्र करना पसंद नहीं करते, अपनी जुबान को हरकत देना ही नहीं चाहते। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें किसी आजमाइश में नहीं डाला। हम पे तो है ही बड़ा नरमी वाला मामला, हम पर तो है ही बड़ा रहम और करम वाला मामला। फरमाते हैं हमसे बड़े वो हैं जो लोहे के चने चबाते थे, और एक हम है मक्खन चबाने पर भी हमारे दांतों में तकलीफ होती है। दीन में इतनी आसान होने के बाद भी हमें तकलीफ महसूस होती है। मैं तो कहता हूं कि पहले अपनी तन्हाइयां पाक करो, खुद को पाक करो, फिर बाद में अपनी महफिलें पाक करो। कल मैं तफसीर में पढ़ रहा था, ये दौलत और जमीन, इसी से सारे झगड़े हैं, इसी से सारे फसाद हैं। ये वो वाक़या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है। तो दो शख्स एक ज़मीन के टुकड़े पर आपस में लड़ पड़े। एक दावेदार था कि ये मेरा है, और दूसरा दावेदार था कि ये ज़मीन मेरा है। उस वक़्त ये रजिस्ट्रियाँ और जो ये कागज़ात ये नहीं हुआ करते थे, मुंह ज़बानी बातें हुआ करती थी। अब जब लड़ाई लंबी हो गई तो उस इलाके के लोगों ने क्या किया, इन दोनों को पकड़कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ले आए, और आके लोग अर्ज करने लगे, आप अल्लाह के नबी हैं, इन दोनों का आपस का मसला जो है वो ख़त्म करें। एक कहता है कि ज़मीन मेरी है, तो दूसरा कहता है कि ज़मीन मेरी है। लोगों ने कहा, हुजूर, एक ज़मीन के टुकड़े के लिए दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। एक दावेदार है, कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, और दूसरा दावेदार कहता है कि ये ज़मीन मेरी है। आप मेहरबानी फरमाएं, इन दोनों की लड़ाई जो है वो ख़त्म करें। अब आप फैसला फरमाएंगे कि इन दोनों में से वो ज़मीन का टुकड़ा किसका है। एक शख्स कहने लगा कि हुजूर, ऐसा करिए कि बारी बारी तन्हाई में एक एक को लेके जाइए, मामलात खुद खुल के सामने आ जाएंगे, और आप इसी तरह फैसला कर देना। आपने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे इनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं जमीन के उस टुकड़े से ही पूछ लेता हूं। आया तू बता कि इन दोनों में से किसका है। निगाहे नबूवत थी। आप जमीन के टुकड़े के पास तशरीफ ले गए, और आप जमीन के टुकड़े को खातिब होके फरमाया, ये भी दावेदार है कि तू मेरा है, और ये भी दावेदार है कि तू मेरा है। जमीन से पूछने लगे, अब तू ही बता, इन दोनों में से तू किसका है। आगे जमीन का टुकड़ा बोल पड़ा, हुजूर, न मैं इसका हूं और न मैं उसका हूं, ये दो मेरे हैं, ये दोनों मेरे नीचे आने वाले हैं।
جب ان کی حیات زمین پر ختم ہوگی یہ دونوں میرے اندر آئیں گے۔ اتنا سننا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ چاہے دولت جتنی بھی کما لو، ایک نہ ایک دن اس کے اندر جانا ہے، آج نہیں تو کل صحیح، لیکن وہ وقت جب آئے گا تو سب چھوٹ جائیں گے۔